मखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अनेक जन्म संगत कर्मबद्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रधानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम संसार विक्षमारूढ़ा प्रथम कारणवे ओम जनोदितं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम पद्मनाथ श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगत गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिररत्न विराजित पदम्बुजं वेदान्तयम्बुज शिक्षाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चैतन्यं शस्तं शन्तं भौमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलायोत्थितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ओम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वामी विलक्षणम्। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी अद्वैतानन्दरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी अद्वैतानन्दरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी चित्तहरिरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी चित्तानन्दगिरिरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दय अवधूतरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी तपसानन्दगिरिरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्री वंशितगुरुरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी जगन्नाथरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्री सीतारामचन्द्ररूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्री सीतारामचन्द्ररूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्री निगमानंद सरस्वतीरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। ओम नमस्ते गुरवे अस्मि पद्मपलाशलोचने श्रीमत्स्वामी तपसानन्दगिरिरूपाय सच्चिदानन्ददायिने। एबार जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ गुरुपीठे सबाई मिले जय दाओ जय दाओ। मा जननी सबाई मिले उलध्वनि दाओ আমার মা জননী সবাই মিলে উলধ্বনি দাও। ওরে ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু
আমি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজজি তথা সকল গুরুর চরণে দণ্ডবোধ প্রণাম নিবেদন করে আজকের মতো গীতা পাঠের শুভারম্ভ করছি। তাই আসুন আমরা ভগবানের সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ, যেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ভগবান বাজিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অধর্মের পরিত্যাগ করে ধর্ম স্থাপন করার জন্য ভগবান যেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করেছিলেন, সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে ধ্বনিত করে আমার ভগবান যেন এই আসরে এসে আজকের এই শঙ্খের ধ্বনির যেন ধ্বনিত করে এই জগতের সকল পাপ, এই জগতের সকল দুঃখ যেন দূর করে দেয়, সেই শঙ্খের ধ্বনি যেন ধ্বনিত করে আমরা সে আসুন আবার সেই ভগবানের আবাহনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে একটু আহ্বান করেই যারা রয়েছেন সবাই সেই অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সেই গোবিন্দের আবাহনী সঙ্গীতের সবাই মনোনিবেশ করি আসুন। আবার বাজাও তোমার সুধার সনদারি প্রভু এসো এসো ঋষিকেশ ধরার বারোহারি আভার হরিবাল গত পুরুষ ক্ষেত্রে জনন শুনেছিলাম তব মুখে গীতামৃত বাণী হরিবল কত পাপি তাপি করে কথা শুনি বর্ণা সমধর্ম দয়াল বুঝাতে বিধির মর্ম প্রভু জাগাও আবার লুপ্ত দর্ভ সুপ্ত নিধির মাঝে আমি জন্মি যেন তোমার নদী তোমার কাছে সেবা অনুরোধ
শক্তি গীতামৃত দিয়ে হরিবল সরস কর তার বাণী আমার নিরস প্রাণ সরস কর নিরস প্রাণ সরস কর গীতার বাণী দিয়ে প্রভু নিরস প্রাণ সরস কর আমার নিরস প্রাণ সরস কর গীতার বাণী দিয়ে পুরুষ কেটে ওই জয়গা গাও হে আবার ভগবান হরিবল হরিবল করত দেখো রিয়া হবা ভুল কবিহারি ওদের শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর হরি মোরা চিরকাল প্রার্থনা করি আও হে চরণ তরি আবার বাজাও তোমার পঞ্চজন্ম সুদর্শন নারী প্রভু এসো এসো ঋষিকেশ সবার বাজো হরি প্রভু এসো এসো ঋষিকেশ সবার বাজো হরি প্রভু এসো এসো ঋষিকেশ এই ধরার বার হারি এসো এসো ঋষিকেশ ধরা শব্দের অর্থ কি ধরা শব্দের অর্থ পৃথিবী ধরা শব্দের অর্থ কি ধরণী ধরণী শব্দের অর্থ কি মেদিনী মেদিনী শব্দের অর্থ হচ্ছে বসুন্ধরা বসুন্ধরা শব্দের অর্থ হচ্ছে মা মা মানে মাটি এই পৃথিবীতে তুমি এসো প্রভু এই ধরার বার হরণ করে এই ধরণীর বুকে তুমি আবার শান্তি স্থাপন করো প্রভু তোমার জল তোমার ফল তোমারই সব কিছু আমার বলতে কিছু নেই প্রভু তোমাকে দেওয়ার জন্য যা পেয়েছি তোমার কাছেই পেয়েছি যা দিয়েছো তুমি দিয়েছো তোমাকে ডাকার মতো আমার কাছে কিছুই নেই তোমাকে নয়ন জলার ভক্তি চারা দেওয়ার মতো আমাদের কিছু নেই প্রভু তুমি এসো
এই ধরার বার হরণ করো। আজকের এই প্রয়াত মধুসূদন গুপ্ত মহোদয়ের সেই আত্মাকে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত করাও মাধব। তাই শুধু শুধু বলি, প্রভু কি আছে আমার পূজার পোছা, কি দিয়ে পুজিব বলো। আমার যাই আছে সম্বল নয়নের জল, শুকায়ে গেল। প্রভু নয়ন ভাই আমার শুকায়ে গেল, নয়নের ঝলমা শুকাইয়া গেল। প্রভু আমার কোথায় বলো, নয়নের ঝলমা শুকাইয়া গেল। ভজনবাদী অপরাধী আমি সেবাবাদী অপরাধী, আমি জানি না তোমার সেবার রীতি, সেবাবাদী অপরাধী। যন্ত্র যদি পরে তাকে লক্ষ জোড়ার মাঝে, প্রভু যান্ত্রিক কবি হবে যত এমন করে মাঝে। প্রভু আমি হলাম তোমার জন্ম, তুমি যন্ত্রধারী, অরে যন্ত্র ধরে গান কর হে নদিয়া বিহারী। এবার মন্দিরার জনি যতে তো বাজনা, ওরে মন্দিরার জনি যতে তো বাজনা। মহাপ্রভু পিতা ছাড়া রাধে না, সবাই জয় জোয়ারে করো মারে পূজার আয়োজন।
এবার মোহনের বাঞ্ছা পূর্ণকারী স্বয়ং নারায়ণ। এবার মোহনের বাঞ্ছা পূর্ণকারী স্বয়ং নারায়ণ। হরি বল হরি বল হরি বল হরি এবার আমার হরি জয় মাঝে চিত্র আসনাছে আমি শ্রেয়া চলে বসাবো বসাবো আমি নয়ন জলে ধুয়াবো আমি নয়ন জলে ধুয়াবো আমি কেসে চরণ মোচাইব নয়ন জলে ধুয়াবো এসো এসো দয়াল হরি এসো এসো দয়াল হরি ভক্ত ডাকে বিনয় করি এসো এসো দয়াল হরি মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী এসো এসো দয়াল হরি এবার এসো হে আসরে এসো হে আসরে আরে আসলে আনন্দ হবে এসো হে আসরে ওরে নিরানন্দ দূরে যাবে এসো হে আসরে ওরে প্রেমানন্দ উদয় হবে এসো হে আসরে সদানন্দ উদয় হবে এসো হে আসরে হরি বল 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 হরি হরি সুধীজন আসুন আমরা এখন গীতার মঙ্গলাচরণের মধ্যে মনোনিবেশ করি। শুরুতেই বলে রাখি গীতা পাঠের মধ্যে যারা রয়েছেন এই গীতা পাঠ শুনতে হলে পূর্বজন্মের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। তাই যারা গীতা পাঠে বসবেন গড়ের কথা
না বলে আমার কথাগুলো একটু শ্রবণ করার প্রয়াস করবেন, কেননা আজকের এই দিন কালকে আর আসবে না। সময় চলে যায়, কিন্তু সময় চলে গেলে সেই সময় আর কখনো ফেরত আসে না। মানুষের জীবনেও ঠিক তেমন শিশুকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল, আস্তে আস্তে যখন একটি একটি কাল গত হয়ে যাবে, যখন শেষের দিনে আসবেন, তখন আর প্রাণ গোবিন্দ ছাড়া কেউ আপনার সহায় হবেন না। তাই ও মা ও বাবা যারা রয়েছেন, আমি সকলের চরণে হাত দিয়ে বলি, যতক্ষণ গীতা পাঠ করব, যতক্ষণ ভগবতী আলোচনা করব, গীতার আলোচনা করব, বাইরের কোনো কথা বলবেন না। আমি কি কথাগুলো বলি একটু সেগুলো শ্রবণ করবেন, আর মনে ভগবানকে প্রার্থনা করবেন যেন আমাদের মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য রয়েছে, আমরা যে মানুষ হয়ে বেহুশ হয়ে রয়েছি, সেই বেহুশ যেন না থাকি, আমাদের মধ্যে যেন চৈতন্য ভাব, কৃষ্ণ প্রেম, ভাগবত প্রেম, গীতা প্রেম যেন জাগ্রত হয়, ভগবানের প্রতি যেন আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি, সেই কামনায় করবেন। শুধু শ্রবণ করলেই যে মঙ্গল তা নয়, শ্রবণম মঙ্গলম, ঠিক আছে, কিন্তু শ্রবণ করে মনন করে জীবনে ধারণ করতে হবে। আমার সামনে যারা ছোট কচি কাছা ভাই ও বোনেরা রয়েছে, তোমাদের প্রতি একটা কথা বলি, জীবনে এখন থেকে যদি এই গীতার কথাগুলো জীবনে ধারণ না করো, এই কথাগুলো যদি জীবনে, গীতার বাণীগুলোকে যদি জীবনে প্রয়োগ না করো, তাহলে শেষের দিনে এসে কোনো কুল কিনারা পাবে না। কেননা এই জীবনে আমরা এসেছি কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, ভগবান আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা কর্মফলের গুণে এখানে এসেছি, আমাদের এখানে ভোগ করতে হবে, আমরা ভোগ করব, কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আমরা ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছিলাম, আমরা এই পৃথিবীতে এসে ধর্মের পথে থাকবো, এই পৃথিবীতে এসে ভগবানের গুণকীর্তন করব, এই পৃথিবীতে এসে নিজেকে মানুষ হিসেবে মানুষের মতো করে জীবনটাকে পরিচালনা করব। তাই যারা যুব সমাজ, যারা কচিকাছা ভাই ও বোনেরা রয়েছে, তোমাদের হচ্ছে আগামী যে দিনগুলো আসছে সেগুলো খুব সুন্দর, খুব সাবলীল, খুব সুন্দর হবে যদি গীতার এই কথাগুলো জীবনে ধারণ করো, ভগবানের এই বাণীগুলো যদি জীবনে মনন করতে পারো। নিজের ভেতরে যে অচৈতন্যভাবে যেই ভগবত প্রেম, যে ভগবানের যেই মায়া লুকায়িত রয়েছে, সেইটা যদি জাগ্রত করতে পারো, তাহলে জীবনে অনেক কিছু করতে পারবে। পৃথিবীতে আমরা 84 লক্ষ জনে ভ্রমণ করে একবার এই দুর্লভ মানব জন্ম পাই। কতবার? 84 লক্ষ জনই। তার মধ্যে আমরা 30 লক্ষ বার কীট পতঙ্গ, 20 লক্ষ বার পশু পাখি, 9 লক্ষ বার উদ্ভিদ, এভাবে আমরা 80 লক্ষ বার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখেছি। আচ্ছা, যখন আমরা কিভাবে আমরা মানুষ হলাম, আগে সেই কথা বলি। আমরা যখন জলজ উদ্ভিদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, যখন আমরা শঙ্করূপে জন্মগ্রহণ করি, যখন ওই শঙ্খ ভগবানের মন্দিরে ধ্বনিত করা হয়, তখন সেই শঙ্খ ধ্বনি যখন ভগবানের মন্দিরে হয়, সেই জলজ প্রাণী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। যখন আমরা উদ্ভিদ কুলে জন্মগ্রহণ করি, যখন আমরা তুলসী বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করি, যখন গোবিন্দের চরণে আমাদের দেওয়া হয়, তখন আমরা সেই উদ্ভিদ কুল থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। যখন আমরা পাখি কুলে ময়ূর হয়ে জন্মগ্রহণ করি, যখন ওই ময়ূর দিয়ে ভগবানের মন্দিরে বাতাস দেওয়া হয়, মন্দিরে ওই ময়ূরের পুচ্ছ যখন ভগবানের মস্তকে ধারণ করা হয়, তখন আমাদের ওই পাখিকুল থেকে উদ্ধার হয়ে যায়। ঠিক তেমন করে আমরা ধাপে ধাপে যখন মানুষ জন্মে আসি,
দেখবেন বানর, বানর দেখেছেন মানুষের মতো, সেই বানর কুল থেকে যখন আমরা উদ্ধার হই তখন মানুষ হয়ে আছি, কিন্তু মানুষ হয়ে এসেছি, মানুষ হয়ে এসে মানুষের মতো করে জীবনটাকে পরিচালনা করি না। মানুষ হয়ে, মানুষ কাকে বলে? মানুষ দেখবেন আমরা পশু পাখি যখন ছিলাম তখন সাধনা করতে পারি নাই, ভগবানকে ডাকার মতো প্রয়াস হয় না। আমরা মানুষ হয়ে এসেছি, যখন মানুষ হয়ে এসেছি আমাদের মধ্যে হুঁশ জ্ঞান সব কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা পড়েছ না, মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব পড়ো নাই? এই বোনেরা তোমরা বলো, পড়ো নাই? মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব। কেন? মানুষের মধ্যে সেই বিবেক, সেই বোধ জ্ঞান, সেই চেতনা ভগবান দিয়েছেন, তাই হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব। আর এই মানুষ জন্মে এসেই ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পরম সুযোগ, কিন্তু আমরা সেই সুযোগ হারিয়ে ফেলি। তাই যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছেন, আসেন সবাই বসে গীতার সেই বাণীগুলো আস্বাদন করি। আমরা গীতার শুরুতেই গীতার মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। আসুন আমরা সবাই একটু উলুধ্বনি করি। বলো জয় জয় গীতা প্রীতে হরি হরি বলো। হরি হরি বল, হরি হরি বল। রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে। রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে। রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে। রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোপাল রাধে। पाठम ब्रह्मम ओम नैनं दहति पावक नसेनं क्लभेत्यापनोषिते मार्ग ओम अक्षयम अधज्जम ओम अयम अक्लेदशक्त्यवत ओम इति मुद्रप्रकाशं नित्यं सर्वदा अचलं समाप्रो इत्यनवकविष्टं पश्चिमे पत्रपाणि शतयत्र सहस्रशा ओम नमः विदानि विद्यानि नानाभरणं च इति कर्मविष्णुभङ्गस्य पठितिकन्यास नैनं चित्तन्ति शस्त्राणि
দহতি পাবক ওম ইতি ধ্যানম নয়নম কধন্ত্যাপ নশোচমার্গম ওম ইতি শ্রেষে স্বাহা ওম অচক্ষয় মজমুদ্ধ অশস্যবতি শিখরে বসন্নিত্যস্তবতস্বরূপম অয়ং সনাতনমিতি কবচং পশ্চামে আত্মরূপাণি শতসহস্রা ইতি নেত্রম ওম বসন্নম ওম নাবিধানি বিদ্ধানি নাবন্নতিং সত্যম ওম ইতি শ্রীকৃষ্ণাত্মকমে বিয়োগম ওম গীতাধ্যানম ওম বর্তায় প্রতিবদিতং ভগবতননিশম ব্যাসেন গতিতংপ্রণম নমো মহারাজ শ্রীমন নারায়ণ 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 শ্রীমন নারায়ণ 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 ओम पाताय भगवत गणेशम व्यासगणगं प्रणव मध्य महाभारतम ओम अद्वैतम नमस्ते भगवती मस्तकशतायिनी ओम अमृतम शतदामि भगवद्गीता गौदर्शिनी ओम नमस्ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविंदमन्त्र ओम जगते वर्धनपुण्य तच्छोलित ज्ञानमय प्रतिभा ओम प्रपन्न परिजाताय तत्त्ववेत्तकारे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः ओम सर्वैकविषदगावो बुद्धं नित्यं नमः ओम वसुदेवसुतं देवं कंसतनमन्त्रं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरुं ओम विष्णुदेवं ओम शल्यग्राहवदिज्ञानं बहुनिकन्दनबलाकुला ओम अश्वत्थमकरकुला मग्नादिज्योतिर्मूर्तिनि ओम शास्त्रीकुलपाण्डवै नरदिगर्वकेशवा ओम पराशक्तिमसुतमं गीतार्थकं ओम नायकशमकेशवं हरिकथमनमन्त्रं लोकेशत्रमन्त्रं अहयमोक्तिमुदा ओम प्रियादिवर्धनं कुलपतिशेषे ओमकार्तिकबाहुलं ओम नरेन्द्रमस्तितं नरं चैवनत्वं देवीं सरस्वतीव्यासः कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशकरुणाकन्तं दीनधाकन्तं ओम नमो देहे में प्रभु ओम जय गीता जय गीता जय गीता इति श्रीमद्भगवद् गीता मंगलाचरणं ध्यानमेकांशन समापनम् ओम जय गीता जय गीता जय गीता। সুধীজন গীতার মঙ্গলাচরণের মধ্যে বলছেন কি বলছেন সর্ব উপনিষদ গাব দুগ্ধঙ্গ পালনন্দন পার্থ বৎস সুধীর বক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। বুঝতে হবে বাবা, আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে 4 বেদ, 14 শাস্ত্র, 18 পুরাণ, 108 উপনিষদ, 60,000 মুনির, 60,000 গ্রন্থ, তার বাইরে মহাভারত, তার বাইরে ভাগবত, তার বাইরে রামায়ণ, সবগুলোকে মন্থন করে যে সার সেগুলো দাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে দিয়েছেন। কেমনে বুঝবেন? এখানে বলেছে সর্ব উপনিষদ গাব দুগ্ধঙ্গ পালনন্দন, সর্ব উপনিষদকে মন্থন করে যে অমৃত সুধা, যে অমীয় বাণী ভগবান শুধু গীতার মধ্যে দিয়েছেন, কাকে লক্ষ্য করে দিয়েছেন? অর্জুনকে। অর্জুনকে ভগবানের পরম ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদের জন্য দাপর যুগের শেষ প্রান্তে এসে ভগবান দিয়েছেন। ভগবান সত্য যুগে, ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে, যুগে যুগে এসেছেন। তার প্রমাণ কোথায় পাবেন? গীতার 4th অধ্যায়ে কি বলেছেন? यदा यदा हि जन्मोत्स ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमुदन्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। भगवान
গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের মধ্যে বলে গেছেন, কি বলেছেন? আমি দুষ্টির দমন, সৃষ্টির পালন হেতু আমি যুগে যুগে অবতার হইয়া অবতীর্ণ হই। ঠিক তেমন ভগবান দাপর যুগে 5টি লীলা করার জন্য এসেছিলেন। এক লীলা কংসকে বধ করবে। তিনি 5টি লীলা কি কি? দ্বারকা লীলা, মথুরা লীলা, বৃন্দাবন লীলা, হস্তিনা লীলা, আর হচ্ছে প্রবাস লীলা। প্রবাস লীলা হচ্ছে শেষ লীলা। আর এই হস্তিনা লীলার মধ্যেই ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে এত কিছু বলেছেন। এই যে গীতার কথা আমরা খুব সহজে পেয়ে গেলাম, কার জন্য? একমাত্র অর্জুনের জন্য। এই অর্জুন যদি ভগবানকে এই প্রশ্নগুলো না করতো কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে, ভগবান এই বাণীগুলো কখনো বলতো না। এখানে যেই 2য় অধ্যায় সাংখ্যযোগ, যারা ভাগবত পড়েন সেখানে ওই সাংখ্যযোগের কথা বলেছেন। কাকে? ওই কপিল দেব সেখানে বলেছেন, যারা ভাগবত পড়েছেন। কিন্তু এখানে যত সহজভাবে বলে গেছেন গীতার মধ্যে সাংখ্যযোগের কথাগুলো, ওই ভাগবতটা আমরা সবাই পড়তে পারি না। ভাগবতের মধ্যে 18,000 শ্লোক, 335টি অধ্যায়, 10টি স্কন্ধ, আমরা 18টি অধ্যায়ে পেয়েছি সবকিছু এখানে। এই গীতা কে রচনা করেছেন? ব্যাসদেব। জানেন তো, ব্যাসদেব মহাভারতের শুধু ভীষ্ম পর্বের কথাগুলো এনে এখানে তুলে দিয়েছেন। মহাভারতে 1 লক্ষ শ্লোক আমাদের এই পৃথিবীর জন্য। আরো অনেক শ্লোক ছিল। এই 1 লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ভীষ্ম পর্বের মধ্যে যে ঘটনাগুলো, যে কথাগুলো, এগুলো এখানে ভগবান কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে প্রকাশ করেছেন। বাবারা, গীতা পাঠ অনেক শুনেছেন, অনেক দেখেছেন। আমি চেষ্টা করি সঠিক কথাগুলো সুন্দরভাবে বলার জন্য। গীতার কথাগুলো তো সংস্কৃত, এক একটা শ্লোকের যদি বর্ণনা বিস্তার করতে যায় 2 ঘন্টায়ও পারবো না। শুধু একটা কথা লক্ষ্য করেন, প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাতে যোগ, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুস্তবঃ মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিমো কুর্বত সঞ্জয়। ধর্মক্ষেত্র কেমন করে কুরুক্ষেত্র হয়, যদি সেই কথার ব্যাখ্যা করতে যায়, একটা শ্লোকে যদি ব্যাখ্যা করতে যায় 1 ঘন্টায়ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ধর্মক্ষেত্র কেমন করে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন হয়, শুধু একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করবো যে 1 ঘন্টা লাগবে। এটা কেন এত পুণ্যভূমি হলো? বর্তমানে ভারতবর্ষের এই কুরুক্ষেত্র নাকি মারা গেলে ওই স্বর্গে চলে যায়। এটা কেন এত পুণ্যভূমি হলো? এটা ধর্মক্ষেত্র কেমন করে হলো, যেখানে রণাঙ্গন, যেখানে যুদ্ধ হয়েছে। তাই সংক্ষেপে বলার প্রয়াস করব, গীতা এমন একটা গ্রন্থ, সনাতনীদের জন্য এমন একটা, বর্তমানে এমন একটা জীবন কাহিনী, আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার মতো এমন একটা বাণী ভগবান দিয়ে গেছেন। সবগুলো ভগবানের মুখনিসৃত বাণী। ভগবান এমনভাবে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন, হে অর্জুন, আমি সর্বে সর্বা সর্বকারণের কারণ। আচ্ছা, আমি গীতার কয়েকটা অধ্যায় পাঠ করি, অনেক কিছু আলোচনা হবে। যদি আপনারা শোনার প্রয়াস করেন, গান সবাই শুনে, গান শুনে, কিন্তু কথা শোনার মতো মানুষ সব জায়গায় পায় না। যারা শুনতে চায় তাদের শোনায়, যারা যেমন চায় তেমন করি, কেননা কর্তার ইচ্ছাই হচ্ছে একমাত্র এই কীর্তন। আসুন আমরা গীতার কয়েকটা অধ্যায় শ্রবণ করে ফেলি। শ্রবণ করার পরে আমরা আলোচনায় যাব, কেমন বাবারা? দেখি সবাই বলেন তো 2 হাত তুলে, গীতা মা কি, গীতা মা কি, গীতা মা কি, বলো জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগল প্রেমানন্দ হরি হরি বলো। আমি কয়েকটা
সামনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। আর পিছনে কতগুলো বাবা এসেছেন, দাঁড়িয়ে দেখছেন, তারা যেন বসতে পারে। আসুন আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ আমরা শ্রবণ করি। দেখেন, শুরুতেই বিষাদ, শুরুতেই দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ আসবে, সুখের পরে দুঃখ আসবে, কিন্তু দুঃখ দিয়ে আগে সবকিছু শুরু। আজকে যেমন করে আমাদের এই মধুসূদন দত্ত বাবু চলে গেলেন, আমাদের মধ্যে একটা দুঃখ এলো না? আমাদের মাঝে সেই মানুষটা 1 মাস 15 দিন ধরে ছিল, সেই মানুষটা চলে গেল, কিন্তু এই দুঃখ 3 দিন 4 দিন 5 দিন 1 মাস পরে আমরা তাকে মনে রাখবো না। তো আমরা আমার আমিত্ব নিয়ে আমার করে এই পৃথিবীতে কেন আমার সংসার, আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার পয়সা করে করে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছি? ভগবানের কথা কেন আমরা স্মরণ করি না? আমি যদি আমার হতাম, আমার গায়ে দেই যদি কোনো কাটা যায়, নিজের রক্ত কেন বাহির হয়ে যাচ্ছে? আমার বলতে কি নামটা, আমার এই নামটা তো আরেকজনের দেওয়া। আমি এসেছি তো আমার মা বাবার কারণে, আমি কি নিজে আসতে পেরেছি? আমিও তো আমার নয়, তবে কেন আমার আমিত্ব নিয়ে এত অহংকার? তবে কেন এত শোক, এত দুঃখ? এই প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে এগুলো অর্জুনের মনে উদ্ভাবিত হয়েছিল, সেগুলোই প্রকাশ হয়েছে। আসুন সেগুলো শ্রবণ করি, শ্লোকগুলো, তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করব। কৃষ্ণ নাম দিয়ে শুরু করে, কেমন? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। কি মধুমাখা নাম! চিন্তা করেন, এই নাম নিতেই চোখে জল চলে আসে। এমন নাম, যে নাম কলিযুগের একমাত্র উদ্ধারের পরম সূত্র, আর কিছু নেই। হাতে করো গৃহকর্ম, মুখে বলে একমাত্র হরি, অনায়াসে দিতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই কিন্তু পারি। এই কৃষ্ণ নামই হচ্ছে একমাত্র শেষের সম্বল। এই মধুসূদন দত্ত বাবু যখন চলে গেছে, তার বাড়ি গেছে, টাকা গেছে, পয়সা গেছে, কিছু যায় নাই, শুধু একমাত্র নাম। কি নাম? হরির নাম। যেই হরি সেই কৃষ্ণ, সেই রাম, সেই রহিম, একমাত্র নামই যাবে। তাই আসুন সবাই বলি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরিবল হরিবল ও
তৎস হরি ওম তৎস ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অত গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ ধৃতরাষ্ট্রয় ভাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতয়োৎসবঃ মামক পাণ্ডবশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টাতু পাণ্ডবানীকम् গুণম দুর্যোধনস্তথা আচার্য উপসঙ্গম্য রাজা বচন প্রবীত পশ্যেতাম পাণ্ডুপুত্রাণাম আচার্য মহতি মিত্রম গুণম দুপদপুত্রেণ তব শিষ্যমতিমতা অত্র সুরা মহাশ্বাসা বিমার্জুন সমৃদ্ধি योधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ ओम दिष्ट केतुचितानं काशीराजस्य बीजवान ओम पुरुजित कुन्तिवदश्च शैवश्चन पुंगव ओम यधमन्न चरितान्त उत्तम च वीरवान ओम सवाज महादेवदेश्च सर्वेव महारथ अस्माकं तु विशिष्टाय तेनानिबद्धजितमं लय कामम सन्नास संगतं भूमिते भवान् विष्णुच कर्णच कृपद समितञ्जय अश्वत्थामाविकर्णच समिदत्तिताव च अन्ये च बहवासुरा मदत्ते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपहरण सर्वे युद्धविशारद अपज्यन्तु यस्मकं फलं विषमविरस्कृतं प्रज्ञां त्विधां यतसां फलं किमविरस्कृतम् अयनेषु च सर्वेषु ॐ यथा भागमवस्थितं विस्मयवर्विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे आवहि तस्य सुजनं हर्षं कुरु विद्यापितामह सिंहनादं विनोदश्चै उच्चै शङ्करदेवतभां तथा शङ्कं च वेद्यचं परमयानकघमुका सह सेव हुन्नस्तश सत्तमलवेतो तत शत युक्ते महती सानन्दतीर्थ माधव पाण्डवचये विभशङ्क प्रधोदातु हरे कृष्ण हरे পাঞ্চজন্য ঋষিকেশ দেবদত্ত ধনঞ্জয় ঊর্ধ্বম ধধো মহাশঙ্কম ভীমকর্মা বিকোদর विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुगोषमनु पुष्पकै काश्य च परमाश्वासा शिखण्डी च महारथ दुष्ट धूम्र विराटश्च सात्यकी च पराजित द्रुपद द्रुपदेयश्च सर्वाभिपते सुभद्र च महाबाहु शङ्खं सुभद्र च महाबाहु शङ्खं विदग्वित ओम सघोषप्रसनं विधाने नव अन्तर्व्यवस्थितां कृष्णां तत्रस्थं कुपितजां प्रवृत्तशस्त्र सम्पादे रुद्धमपन्दव ऋषिकरन्दनवाक्यम् इदमहमहिपते अमर्जुनय वाचां श्रणयेमिह मध्ये रथमस्थापयामिच्छतं यावत्ततापृक्षाहं यद्धोतमनवस्थितं प्रयामासहजभम् अस्मिन् नश्नधम्मेन यत्समनवस्यहं यत् समागता
যুদ্ধে চিকিৎসা সম্ময় বাচম এবং মুক্ত ঋষিকেশ গুণা কেশন ভারত সেনয় মধ্যে তবে ওম বিষ্ণুধনমগতা সর্বেষাং চ মহিগীতা অম্ববাচ পত্রষ্টম সমাবেশম কুর্ণিতি তত্ত্বয় পশ্চাবচ্ছিতং পার্থ চিত্তগতত্তা মহান আশ্চর্যং মাতৃং ভক্তি পুত্রং পুত্রং সুপিন্দতা ওম শ্বশুরাং কীর্তিশায় ভব শনিয়েন রবি তন সমীক্ষ শকুন্তয়ম সর্বভঙ্গবন্ধু নমস্তিতম ওম কৃপয়া বিষ্ণম বিষ্ণুবিরঙ্গিতম ওম ঝুলিয় বাচম দৃষ্টনেম কৃষ্ণ সমস্তিতাম ওম শিরন্তি মমরাত্রাণি মুখম জপনশিষ্যতি ওম ব্রহ্মহস্তজয়তে দিবম সংস্থ হস্তাৎ তক্ষয়বর্ধজতে ওম নদশক্তিবস্তাম ভ্রমন্তি বচেনমন ওম নিমিত্তানি চ পশ্বামি বিপরীতানি কেশব ওম নচস্তয়ন পশ্বামি ইয়াতাশতন মহাবে ওম নকাংশ বিজয়ম কৃষ্ণম ন চ রাজ্যম সুতানি চ ওম কিমনরাজ্যম গোবিন্দম ইয়াসাম শিবমন রাজ্যম ভোগম সুপরিতম ওম তিমে অবস্থম যুদ্ধে প্রণাম ত্যক্তমানি চ ওম আচার্য পিতাপুত্রাম ততএব চ পিতামহ ওম মাতুলাশুশৌরপুত্রাম শল্যসমন্বিতস্তদাম এতন্নহম দিশ্যামি পিতামপি মধুসূদনম অপিত্ররত্নাদস্যম হয়তৈ কিমনো হিক্তে ওম নিহতরস্যম নাকপেতি সঞ্জনার্দন নাপঙ্গ বাবাশ্চেৎসমাৎ তাঙ্গ তদয়া ওম তস্মাৎ মহেভ্যম উত্তমশ্চমন্ত্রম ওম সদনম ধীরতম ওম উচ্ছন্নকলদ্রবণম মনুষ্যনাম জনগণম নরকে নিয়তং বাস ভবতি দীর্ঘসমম অহবৎ মহাপমন্তম ব্যবস্থিতভ্যামম ইয়াস্যৌ রাজ্যশুকুলভম অন্তর্ভুজনমুক্ততাম ওম যজ্ঞমনা প্রীতিকরম অশস্ত্রস্তপনয়ম তত্রষ্টমনহন্তুমে তত্মেমংশম ভবেৎ সঞ্জয়ৈবাচ এবং মুক্তি ঝুলশঙ্কৈ রথপস্তে কবিশৎ বিশুদ্ধশতনম চাপম শতসংকীর্ণ মানস ইয়াদস্করঙ্গ পরিবষ্ট মাত্রাহীনমুচ্যৎপবে পূর্ণং ভবতত সর্বম তৎপ্রসাদোর্জনার্ধন ওম ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবি ব্রহ্মকনাগমনা হোত ব্রহ্ময়েব তেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা উলত্তনি মায়েরা যত উলত্তনি হবে ততই মঙ্গল হবে। জয় জয় গীতা 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 গীতা মা কি গীতা মা কি গীতা মা কি আপন আপন গুরুদেব কি জয় জয় হরিবল হরিবল। আমার বাবারা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করছেন, ঠিক আছে, অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে গীতার প্রসাদ সাথে নিয়ে যাবেন, কেমন? অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে চলে যাবেন না। আর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করার সময় একটা মন্ত্র বলবেন বাবারা, যেন এই মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের আত্মা সদ্গতি কামনা হয়। কি বলবেন? ওম দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। হে মাধব, তুমি তাকে দিব্যদাম প্রাপ্ত করাও। আর খাবার শুরুতে বলবেন, আমরা বাবারা কোথাও খাওয়ার আগে একটা মন্ত্র বলতে হয়, কোথাও ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময় একটা মন্ত্র বলতে হয়। এগুলো আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা জানি না বলে করি না। দেখবেন আমাদের ইসলাম ভাইয়েরা
সবকিছুর শুরুতে একটা শব্দ করে, আমাদেরও ঠিক তেমন কতগুলো মন্ত্রর প্রয়োগ আছে, সেগুলো আমরা করি না, কিন্তু করার প্রয়োজন। এগুলা করবেন, দেখবেন সবকিছু মঙ্গল হবে। যাবার সময় মন্ত্র বলে বের হবেন। এগুলো উপাসনা পদ্ধতি একটা বই আছে আমাদের অদিতানন্দ বাবাজির, সেখানে লেখা আছে বের হওয়ার সময় কোন মন্ত্র বলবেন, গাড়িতে ওঠার সময় কোন মন্ত্র বলবেন, খাওয়ার সময় কোন মন্ত্র বলবেন, ঘুমানোর সময় কোন মন্ত্র বলবেন, সেগুলো সব লেখা আছে। আর আমরা যখন ঘুমাতে যাই, সারাদিনের যেই হিসাব সেগুলো একবার চিন্তা করবেন। আমি যে ঘুমাতে আসলাম, হে প্রভু, যদি চোখ বন্ধ করে সকালে যদি এই চোখ না খুলি, তাহলে সেটা পরকাল হয়ে যাবে নাকি? যখন ঘুমাতে যাবেন তখন চিন্তা করবেন, আমি সারাদিনে কি কি করেছি, কতটুকু ভালো করেছি, কতটুকু খারাপ করেছি, কয়জনের উপকার করেছি, কয়জনের অপকার করেছি। যদি এই বিষয়গুলো একবার চিন্তা করেন, এর পরদিন থেকে অন্তত একটা হলেও শুধরে যাবেন। এভাবে প্রত্যেক দিন যখন চিন্তা করবেন, দেখবেন জীবনের মধ্যে আপনার ওই জীবন যে ডায়েরি, আমাদের যে জীবনের খাতা রয়েছে, সেই জীবন কাথার মধ্যে আপনার পাপের পাল্লাটা একটু কমে যাবে, দেখবেন পুণ্যের পাল্লা বাড়ে হয়ে যাবে। তখন আর শেষের দিনে আপনাকে ওই নরকের দ্বারে যেতে হবে না। যেতে পারবেন কোথায়? ওই বৈকুণ্ঠ ধামে। বাবারা দেখবেন, যারা নরকের দ্বারে যায়, তাদের প্রাণ যাওয়ার সময় পায়খানা প্রস্রাব হয়, তাদের প্রাণ যাওয়ার সময় অনেক দিন কষ্ট পায়। দেখবেন কারো কারো শিবচক্ষু হয়ে যায়, কারো কারো হা করে প্রাণবায়ু যায়, কেউ হেসে হেসে যায়। এগুলো হচ্ছে প্রমাণ কে কোন ধারে গেছে। যমলোকে গেছে, নরকে গেছে, নাকি ব্রহ্মলোকে গেছে, নাকি শিবলোকে গেছে, নাকি বৈকুণ্ঠে গেছে। এগুলো হচ্ছে প্রমাণ। তাই খাওয়ার সময় মন্ত্র বলবেন, সারাদিনের মধ্যে হিসাব করবেন আপনি কতটা ভালো করেছেন, কতটা খারাপ করেছেন। আজকে এসেছেন এখানে, আজকে মধুসূদন দত্ত মহোদয়ার আদ্য শ্রাদ্ধে গেলাম, গীতা পাঠ শ্রবণ করলাম, অন্ন খেলাম, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, হে মাধব, যেন মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের সেই আত্মার সদ্গতি কামনা হয়। ভগবান, আমিও তো একদিন চলে যাব, আমিও তো অনেক পাপ করেছি। আজকে এই গীতার মঞ্চে বসে, এই ভাগবতীয় আসরে বসে ভগবানের গুণকীর্তন শ্রবণ করছি, কৃষ্ণনাম শ্রবণ করছি। আমার এই সামান্য পুণ্যের ফলে হলেও ভগবান, তুমি আমাকে একটু তোমার ওই পরম পথ লাভ করাও। যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, যেখানে গীতা পাঠ হয়, সেখানে শুধু অমৃত হয়, অমৃত উৎপাদন হয়। এই অমৃত যে বক্ষণ করতে পারে, সেই হচ্ছে প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত মানুষ। গীতার প্রথম অধ্যায় কি বললাম? অর্জুন বিষাদ যোগ। বিষাদ শব্দের অর্থ কি? বিষাদ মানে প্রথমে বলছিলাম দুঃখ, যন্ত্রণা। আচ্ছা দেখি, হাত তুলে বলেন তো, কার মনে দুঃখ নেই? সবার দুঃখ আছে না? আমারও দুঃখ আছে, আমি হাত তুলে বলছি, আমারও দুঃখ আছে, মায়া আছে সংসারের প্রতি। অর্জুন, ভগবান, এই যুদ্ধ কেন হয়েছে? বিষাদ যুগের মধ্যে প্রথম আসবে, যুদ্ধটা কেন হলো? আমরা এই দেখবেন বাল্য শিক্ষা যারা পড়েছেন, সেখানে লেখা আছে, কি লেখা আছে? পাঁচখানি গ্রাম চাই, সূচাগ্র না দিল তাই, মন্দমতি কুরুবংশ, ক্রমে ক্রমে হয় ধ্বংস। বাল্য শিক্ষা পড়েছেন তো বাবা? যারা যারা পড়েছেন তারা অবশ্যই জানবেন। ধর্মে কর্মে মতি স্থির, তার নাম ছিল রাজা যুধিষ্ঠির। তাই আসুন আগে পরিচয় হই। এই যুদ্ধের আগে আমরা পরিচিত হব কাদের সাথে, যুদ্ধ কাদের কাদের সাথে হয়েছে, কেন হয়েছে, কি বিষয়ে যুদ্ধ, এখান থেকে আমাদের শিক্ষা কি, আসলে সেগুলো আগে অনুধাবন করি। এক পক্ষে
পাণ্ডব কুল। পাণ্ডুর পুত্র কতজন? 5 জন। কে? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কতজন? 101 জন। সবাই 100 জন জানেন, কিন্তু 101 জন। সেখানে তাদের দুঃশাসন, দুর্যোধন, এরা সবাই ছিল অধার্মিক। অধার্মিক মানে কেমন? তারা গায়ের জোরে সবকিছু করা প্রয়াস করত। বাবারা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। জোর যার মূল্য তার, একটা কথা আছে না? জোর কাটাতে চাইতো, বাইয়ে বাইয়ে সম্পত্তি দেবে না। আমার ভগবান একটা সন্ধি নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিল। কাদের কাছে? ওই দুর্যোধনের কাছে। বলেছিল তুমি তাদেরকে 5টা গ্রাম দাও। কিন্তু দুর্যোধন বলে না, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী। যুদ্ধ ছাড়া কোনো কিছু দিব না, যুদ্ধে হারাইলে দিব সমগ্র রাজধানী। তারা একটা পাশা খেলার আয়োজন করেছিল। এগুলো অনেক কথা মহাভারতের, সংক্ষেপে বলছি। পাশা খেলার মধ্যে এই পঞ্চপাণ্ডব তারা বাজি ধরতে ধরতে নিজের স্ত্রী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত বাজি ধরেছিল। এই দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় ঘর থেকে বাহির করে এনেছিল। তখন এই দ্রৌপদী কি করেছিল? হাত তুলে গোবিন্দকে ডাক দিয়েছিল। প্রথমে 1 হাত তুলেছিল। ভগবান 1 হাত তুলে ডাকলে কখনো সাড়া দিবেন না। পুলিশে যেমন করে ধরে, পুলিশে ধরলে কি করে মানুষ 2 হাত তুলে সিলিন্ডার করো না, ঠিক তেমন করে দ্রৌপদী 2 হাত তুলে যখন ডাক দিয়েছেন, ওই বস্ত্র হরণ করছে ভগবান, ওই বস্ত্রের ফ্যাক্টরি চালু করে দিয়েছেন। দেন নাই? তাই যখন 2 হাত তুলে বলছেন, হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত শ্রীরাধা কান্ত নমস্তুতে। যখন ওই 2 হাত তুলে আমার প্রাণ গোবিন্দকে ডাক দিয়েছেন, তখন আমার ভগবান আর থাকতে পারেন নাই। কি করেছেন? ওই কাপড়ের মিল তৈরি করে দিয়েছেন। তখন সেখানে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভীম। বলেছিলেন কি? হে দুঃশাসন, হে দুর্যোধন, তুমি দ্রৌপদীকে তোমার যেই জঙ্গার উপরে বসে আহ্বান করেছ, তোমার সেই জঙ্গাতে আঘাত করে তোমার প্রাণ আমি নিয়ে নিব। এই যুদ্ধের সূত্রপাত কেন? ওই যে চুলের মুঠি ধরে রাজসভায় নিয়ে আসলো কুলবধূর। যে বংশের মধ্যে কুলবধূদের সম্মান হয় না, সেখানে আর ধর্ম কোথায় আছে? যে গোষ্ঠীর মধ্যে কুলবধূ যে তাকে সম্মান করে না, তার চুলের অগ্রভাগ ধরে ওই রাজসভায় নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের সৃষ্টি আর সম্পত্তি আমাদের এই জগতের মধ্যে দেখবেন, বাইয়ে বাইয়ে, সবাই না, অনেক জায়গায়, কিছু কিছু জায়গায় ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পদ নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, অনেক কিছু হয় না? হয় কিছু কিছু জায়গায়। কিন্তু আজকে এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে যে মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের নাকি চিনি নেই। দেখেন, তার ভাইয়েরা যে মিলে এরকম একটা অনুষ্ঠান করছেন, আত্মীয় স্বজন মিলে যে এরকম একটা অনুষ্ঠান করছেন, এরকম ভাই সবার ঘরে হয় না, এরকম ভাই সব ফ্যামিলিতে হয় না। একটা কথা আছে বাবা, কিছু কিছু জায়গায় দেখতে পাই বাইয়ে বাইয়ে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে। নিজের ছোট ভাই বড় ভাইকে জায়গার জন্য কেটে ফেলেছে। ফেসবুকে দেখেছি, অ্যাভেলেবেল বর্তমানে, এখানে সবাই অনলাইনে দেখেন। কিন্তু এমন একটা ফ্যামিলিতে আজকে অনুষ্ঠান করছি, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের এরকম একটা অনুষ্ঠান করছেন, অথচ নিজের সন্তান নেই। চিন্তা করেন, ভাই হতে হবে এরকম, ভাই হতে হবে এরকম বন্ডিং। মায়ের গর্ভ থেকে যেমন আমরা একটা বড় ভাই আসার পর 1 ফোঁটা রক্ত এসেছিল, দেখে এসেছিল বলে আমরা আরেকজন হয়েছি, ঠিক তেমন ভাইয়ে ভাইয়ের সেই বন্ডিংটা সব সময় থাকতে হবে। এই বন্ডিংটা কাদের মধ্যে ছিল? এই পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠির যেটাই বলতো, ওই 4 ভাই সবাই সেটাই করত নাকি? ধর্ম, আমাদের সনাতন ধর্মের সবকিছু বাস্তবতার সাথে মিলাচ্ছে বাবা। ওই 5 ভাইয়ের মতো পঞ্চপাণ্ডব। কেউ কেউ বলে না
কারো করে 5 জন সন্তান থাকলে ভালোভাবে চলে, বলে এরা 5 ভাই পাণ্ডবের মতো, বলে না? ঠিক এমন হতে হবে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির, প্রত্যেকটা ভাইদের কিরকম হওয়া উচিত। যেমন ওই পঞ্চ পাণ্ডব যেমন ছিলেন, এগুলো সব বাস্তবের সাথে মিলে যাবে। আমাদের সনাতন ধর্ম এমন। ওই পঞ্চ পাণ্ডব যুদ্ধের জন্য, এই অর্জুন এখন বিষাদ কি, বিষাদ কি? ওই যুদ্ধের মধ্যে যখন গেলেন, দেখছেন এক পাশে 18 অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে 11 অক্ষৌহিণী সৈন্য দুঃশাসন দুর্যোধনেরা নিয়েছে, আর 7 অক্ষৌহিণী আমার পাণ্ডব তারা নিয়েছেন। আর রথের সারথি হয়েছেন কে? আমার প্রাণ গোবিন্দ। কেন প্রাণ গোবিন্দ কেন হয়েছেন? আমার ভগবান ধর্মের পথে যারা থাকে তাদের সাথে থাকে, অধর্মের পক্ষে যারা তাদের সাথে থাকে না। আমার ভগবান থাকতো। ওই দুর্যোধন কি বলেছিলেন জানেন? এই গোয়ালার নন্দন, কি বলেছিল? গোয়ালার নন্দন। আমার ভগবানকে ওই যে নন্দ ঘোষের ছেলে ছিল, তাই বলেছিল গোয়ালার নন্দন। কিন্তু আমার ভগবানকে তো সে চিনতে পারে নাই। তখন ওই অর্জুন পায়ের কাছে গিয়ে ভগবানের বললেন, প্রভু আমার কিছু চাই না, আপনি আমার সাথে থাকবেন। যে চরণে হাত দেই তার কাছে গিয়ে ভগবান না গিয়ে কি পারে? পারে? বলেন। আর যে অহংকার করে তার কাছে কি ভগবান আসবে কোনোদিন? এই দেখেন। আচ্ছা, আমার কথাগুলো কি খারাপ লাগছে কারো? খারাপ লাগলে বলবেন, শুধু গান করবো, সমস্যা নেই। এগুলো কিন্তু গীতারই কথা। তাই ওই যুদ্ধের মধ্যে অর্জুন বলছে, মাধব আপনি আমার এই রথখানা একটু যুদ্ধের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে যান তো। দেখেন ওই অর্জুন ভক্ত হয়ে ভগবানকে আদেশ করছেন, ভগবান আপনি আমার রথখানা যুদ্ধের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে স্থাপন করুন, আমি দেখতে চাই কারা কারা আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে। তখন ভগবান ওই পার্থ সারথি কোথায় গেছে? যুদ্ধের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে দেখছে, অর্জুন দেখছেন পিতামহ বিশ্ব যে ধর্মকে নিজের জীবনে ধারণ করে রেখেছিল, যে ওই কুরুবংশের যে সিংহাসন, সেই সিংহাসনে বসে নাই, সেটার পাহারাদার হয়েছিল, জীবনে বিয়ে করে নাই, পিতৃসত্য পালন করার জন্য, পিতার সুখের জন্য। সেই গঙ্গাপুত্র বিশ্ব দেখে, পিতামহ বিশ্বকে দেখে অর্জুনের মনের মধ্যে মায়া কাজ করল। দেখছে মামা শুনল, গুরু দ্রোণ যে অস্ত্রগুরু, এগুলো দেখে অর্জুনের মন বিচলিত হয়ে গেল, মনের মধ্যে মায়া কাজ করলো। বলছে, মাধব আমার এত সম্পত্তি চাই না, আমার টাকা চাই না, আমার যুদ্ধ চাই না, আমার এগুলো লাগবে না। যখন আত্মীয় স্বজন দেখেছে, মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক এসে গেছে, মানে কেমন করে এদের সাথে যুদ্ধ করব। বলছে, আমি যদি এদের বধ করি আমাকে নরকগামী হতে হবে, আমি পারবো না। যদি এদের বধ করি আমার বংশের মধ্যে বর্ণ সংকরের উৎপন্ন হবে, কুলবধূগণ ব্যভিচারিণী হয়ে যাবে। কেমন করে যুদ্ধ করব? যদি কুলবধূগণ ব্যভিচারিণী হয়ে যায়, বর্ণের মধ্যে যদি কোনো পুত্র উৎপাদন না হয়, পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড পাবে না, পিণ্ড কেউ পাবে না, এরা অভিশাপ করবে। যেমন আজকে এখানে কুলের মধ্যে একটা বাইপ আছে বলে এই যে পিণ্ড দিবে, যদি এরা কেউ না থাকতো, যদি কেউ না করতো তাহলে কি হতো? ঠিক তেমন হতো বলে অর্জুন বলছে, আমি যুদ্ধ করব না। হাতের গান্ডি খসে পড়ে যাচ্ছে। একমাত্র অর্জুনের মনের মধ্যে মায়া কাজ করছে, যেমন আমাদের মনের মধ্যে মায়া দুঃখ কাজ করছে। এই হচ্ছে গীতার প্রথম অধ্যায়। ভগবান তখনও কিছু বলে নাই, ভগবান সব শুনছেন। অর্জুনের এগুলো দেখে ভগবান চিন্তা করছেন। সাংখ্য যুগের মধ্যে ভগবান বলছেন, অর্জুন
মূর্খের মতো কাজ করছো কেন? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা আমাদের 4টা বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আমরা এখানে জাতির ভেদাভেদ করি, কিন্তু ভগবান গীতার মধ্যে বলেছেন চাতুর্বর্ণাং ময়া সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগস। 4টা বর্ণ, গুণ অনুসারে, কর্ম অনুসারে। আমরা তো এখানে উঁচু নিচু অনেক কিছু করি, কিন্তু ভগবান নিজে বলেছেন মানুষ এক, গুণে যে বড় সেই বড় হবে। কিছু রেফারেন্স দেখায় কেমন? এই যে মহাপুরুষ যারা হয়েছেন, যারা মহামানব, এই জ্যোতিষানন্দ বাবাজি কোন বংশের ছেলে জানেন? অনুকূল চন্দ্র কোন বংশের ছেলে জানেন? রবিশানন্দ মহারাজজি এরা কোন বংশের, কোন জাতের জানেন? তাই গুণেতে বড় হতে হবে। আমরা সবাই সাধু হয়ে জন্মগ্রহণ করে এসেছি, যাবার সময় সাধু হয়ে যাব, নিষ্পাপ হয়ে এসেছি, কিন্তু সেই নিষ্পাপ ভাবে আমরা থাকতে পারি না, ভুলে যাই ভগবানকে। সেটা বুঝতে হবে। নিজের ভেতরে যেই মানুষটা রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়, সবার ভেতরে আছে ভগবান, কিন্তু ঘুমের মধ্যে রয়েছে। জাগ্রত করেন। জাগ্রত করতে হলে গুরুদেবের কাছে যেতে হবে। গুরুদেব আপনাদেরকে যে মন্ত্র দিবে, আমাদের যে মন্ত্র দেয়, সেই মন্ত্রের মাধ্যমে তা জাগ্রত করতে হবে। যখন জাগ্রত হবে দেখবেন দিদুলেতে একটা জ্যোতি দেখা যাবে। সেই জ্যোতির মধ্যে আপনি স্বয়ং ভগবানকে দেখতে পাবেন। বাবা, গুরু হচ্ছেন পারের কান্ডারি। আসুন একটা গুরুর গান শ্রবণ করি। অনেক কথা হবে, খাওয়ার পরে কেউ যাবেন না, অনেক কথা আলোচনা করব। আগে একটা গুরু ভজন করি। আসুন বাবারা, বেশি অসুস্থ, তাই আমি একটু গান কম করে কথা বলার প্রয়াস করছি, মনে কষ্ট নেবেন না। যদি খারাপ লাগে অবশ্যই বলবেন, যদি খারাপ লাগে অবশ্যই বলবেন, আমি আমার কষ্ট হলেও চেষ্টা করব। গুরুরূপী ভগবান পারের কান্ডারি, গুরুদেব গিরিধারী। গুরুরূপী ভগবান পারের কান্ডারি, গুরুদেব গিরিধারী, গুরুদেব গিরিধারী। হরি বল। মন প্রাণ সবে দিলাম
তব চরণে, তুমি ছাড়া কি আছে মোর এই জীবনে। মন প্রাণ সপে দিলাম তব চরণে, তুমি ছাড়া কি আছে মোর এই জীবনে। সবে কিছু ভুলে গেলেও তোমায় না ভুলি, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারি, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারি। বলো জয় জয় আপন আপন গুরুদেব প্রেমানন্দ হরি হরি বলো। জানি না ছিলাম কোথায় এসেছি দাঁড়ায়, যাব কোথায় কেমন করে আছি ভাবনা। আচ্ছা আমরা কেউ কি জানি বাজান, আমরা কি কেউ জানি আমরা কোথা থেকে এসেছি? জানি না ছিলাম কোথায় এসেছি হেতায়, যাব কোথায় কেমন করে আছি ভাবনা। আমরা কেউ জানি না কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় যাব, কেউ জানি না। আমি বলছি কি জানি না ছিলাম কোথায় এসেছি ধরা, যাব কোথায় কেমন করে আছি ভাবনা। কৃপা যদি হয় দিও চরণ তরি, কৃপা যদি হয় দিও চরণ তরি। গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারি, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারি। একা একা বসে বিবু বাঁধে নিরালায়, স্বজন বন্ধু ছিল যারা তারা কেহ না। একা একা বসে জীবন বাঁধে নিরালায়, স্বজন বন্ধু ছিল যারা তারা কেহ না। কাল বৈশাখীর জ্বরে পড়ি কি যে করি,
গুরু কাল বৈশাখীর জ্বরে করি কি যে করি, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারী, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারী। গুরুরূপী ভগবান পাদের কান্ধারী, গুরুরূপী ভগবান পাদের কান্ধারী, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারী, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারী, গুরুদেব গুরুদেব গিরিধারী। গুরুদেব গুরুদেব একমাত্র গিরিধারী। আমার ভগবানেরও এক নাম কিন্তু গিরিধারী। ভগবান কোন গিরি ধারণ করেছিলেন জানেন? জানা আছে কারো? ভগবান কোন গিরি খেয়ে ধারণ করেছিলেন? গন্ধমাধন পর্বত। ওই যে বৃন্দাবনের মধ্যে ইন্দ্রদেব বৃষ্টি করেছিল, আমরা আমাদের ঘরে একটা ছবি আছে না, ভগবান কনিষ্ঠাঙ্গুলের উপরে একটা পর্বত ধারণ করেছিলেন। সেই দিন থেকে ভগবানের এক নাম গিরিধারী। তাই বাবারা আসুন আমরা গীতার আরো কয়েকটা ধ্যায় মনোনিবেশ করি। গীতা করো সাধনা, গীতা করো ভজনা, গীতা বভ পারে ঠিকানা, গীতা বভ পারে ঠিকানা। গীতা করো সাধনা, গীতা করো ভজনা, গীতা বভ পারে ঠিকানা, গীতা বভ পারে ঠিকানা। বলো জয় জয় গীতা প্রেমানন্দ হরি হরি বল। গীতা মাতি, গীতা মাতি। গীতায় আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী, সাধনায় পাবে চরণ কালী। গীতায় আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী, সাধনায় পাবে চরণ কালী। ভক্তি ভাবে পাঠ করিলে বুঝবে সকল বাসনা, গীতা ভব পারে ঠিকানা।
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার্থধ্যায় জ্ঞান ঘোষিতবচ ইমম বিবস্ত্রিয়দম প্রত্যাবামহভয় ওম বিবস্ত্রমহ মনুষ্যভে এবং পরস্পর প্রাপ্তম ইমম রাজস্বয় বিধু সকালে নয়হ মমত ঘনস্বহ পরন্তপ যুক্ত পরথন শিব সকাল অপর ভবত জন্ম পর জন্ম বিদস্যত নিয়ম তময় ধ্যেয় বন্দবানিছি অহনিল ব্যক্তি তানি জন্মানি তময় গুণ তানি আহম ব্যাগ সর্বাণি তম পরম তম আহ্রয়পি সনয় ভূত নাম ঈশ্বরয় কৃষ্ণ প্রকৃতি বিষ্ণয় অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মময় হরিবল হরিবল यथा यथा धर्मस्य ग्लानिर्भवो भवति भारत अभ्युत्थान यधर्मस्य तदात्मानं विधर्मः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मेदित्वमेवं यवेत्ति तत्तत् त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नति नामयत सज्जन राघवय क्रोधमय ममय उपस्थित कह ज्ञानोत्तरस्फुट वत्तवय यतानां प्रवन्ति तनुस्तते भवजीवनः मनवबन्धुर्वन्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश कर्मणः चित्तमजन्ते यः देवता हि मनुष्यलोके सिद्धिरवर्ति कर्मधा हरे कृष्ण हरे चातुर्वर्ण्य मया शिष्यं गुणकर्मः विभागश तस्य कर्तारमयति नाम विद्धि यत् जानति कर्मविदः सभजते एवं यथा पृथक् कर्म कुरुभेयोऽपि तमोष्टभिः कुरु कर्म एव तव कुर्वो हि कुर्वतीर्थः हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर्म भक्तिमकर्म इतिकर भय कर्म कर्म स्वामी रक्षा कर्तव्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम गता संकष्ट मुक्त
সর্বস্ব জ্ঞানবস্তিত তস সজ্ঞাচরত কর্ম সমগ্রহ পরিণত ব্রহ্মজি ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্ময়েব তনগন্তব্য ব্রহ্মকর্ম সমাধিনম দৈবামে ভাইয়া পরে যজ্ঞম যোগে পর্যপাহসতে ব্রহ্মজ্ঞ পরে যজ্ঞ যজ্ঞনে ভাবে सर्वाणी कर्माणि प्रणकर्मणि क्षयः परे आत्मसंयम এবং বহুবিতা যজ্ঞা বিগতা ব্রহ্মণ মুখে সর্বজ্ঞান বিদ্যুৎ সর্বণ এবং স্বয়ং গভময়ং যজ্ঞম জ্ঞান যজ্ঞ পরম তপ সর্বমহলকিলম তস্য জ্ঞানে পরিসম্পতে তদ্বিধি পরিপালন পরিদর্শন সেবয়া উপদর্শন জ্ঞানম জ্ঞানম তত্ত্বদর্শিন হরে কৃষ্ণ হরে হরে যজ্ঞনপূর্ণমহম ভবযশস্যে পন্ধব জ্ঞানাবতনিশনা দক্ষিয়াত্ময়ত্ময়ী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম यपि चतुरोषि प्रपत्वै सर्वमपप्रभोपितं भगवन्नामेनो यदि नाम संकलस्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे यतैदं विशेषमित्यं जानन्ति सर्वात्मनि तस्य सत्कुरुते तथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे सर्वोत्तम संशय ध्रुव यदस्परं परिवस्तमस्त्रविहीनं जगपदे सर्वतत्सर्वतत्त्वसाधजनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ब्रह्मार्पणः ब्रह्महोमि ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मयेव तेन गतोऽभो ब्रह्मकर्म समाधिनाम्
জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। গীতা মা কি, গীতা মা কি, গীতা মা কি, যার যার আপন আপন মা বাবা কি, আপন আপন গুরুদেব কি। গৌর হরি বল, জয় গুরুদেব, জয় গীতা। আমি আজকে যারা এখানে সঙ্গত করছেন সবার সাথে নতুন, আমি আগে কখনো তাদের সাথে সঙ্গত হয় নাই, তবে আমার ওই সুরেশ দাদার সাথে সঙ্গত হয়েছিল। আমার এখানে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে একবার সঙ্গত হয়েছিল, তাদের সাথে তেমন সঙ্গত হয় না আমার। তবে জানি না তাদের মতো করে গাইতে পাচ্ছি কিনা, তাদের মতো করে হচ্ছে কিনা, তবুও চেষ্টা করছি তাদের মতো করে গাওয়ার জন্য। যদি কোনো ভুল হয় ক্ষমা করবেন। আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন, যিনি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন, প্রদীপ কর্মকার, আর তার পেছনে যিনি বংশী বাজাচ্ছেন, ভগবানের যে মোহন বংশী, যেই বংশীর ধ্বনি সবাই শুনতে পায় না, একমাত্র ভক্তরাই শুনতে পায়। একটা গানে আছে, ওরে ভক্ত যারা শুনে তারা আমার কৃষ্ণের মোহন বাঁশিটা। যারা ভক্ত তারাই শুধু শুনতে পাবে। সেই মোহন বংশী বাজাচ্ছেন আমার প্রাণের প্রিয়জন, আত্মার আত্মীয়, আমার পরম বন্ধুবর, আমার সাথে মাসে না হলেও 10টা গীতা পাঠে যে সব সময় তাকে। গত 2 দিন আগেও ছিল, তার 3 দিন আগেও ছিল সুরেশ, আমার প্রাণের প্রিয়জন, আমার বন্ধুবর। আর আমার পিছনে যিনি অক্টোপেড বাজাচ্ছেন, অনেক আগে একজন অক্টোপেড বাদক রূপন দাদা, দাদার চরণের দণ্ডবোধ। আমার সাথে সঙ্গত করছেন আমি নরাধমের সাথে। আর আমার বাপাশে যার নিমন্ত্রণে, যার কারণে এখানে আমার আসা হয়েছে, আমার আরেকজন মামা রয়েছে এখানে, তাকে আমি দেখছি না, আমি ফোন করেছিলাম, যার কারণে প্রথমবার আমি এখানে এসেছিলাম গঙ্গা পূজার সময়। আর এখন আসা হয়েছে, সেই মামার নামটা আমি মনে করতে পারছি না। সেই মামার কারণে আমার এখানে আসা, আর আমার এই ছোট ভাইয়ের কারণে আমার এখানে আসা। আমি কখনো এখানে আসি না, শুধু একবার আগে এসেছিলাম গঙ্গা পূজার সময়, আর এখন আসলাম। আমার এই ভাই শ্রেষ্ঠ গুপ্ত, যার কারণে এখানে আমি এসেছি। ভালো কিবোর্ড বাজায়, আশীর্বাদ করবেন। আপনাদের এলাকার অহংকার গৌরব যেন বড় হয়ে আরো ভালো কিবোর্ড বাজায়, একটু আশীর্বাদ করবেন। আর আমার বাপাশে রয়েছে ছোট ভাই, আমি গতবার যখন এসেছিলাম আমার পাশে সঙ্গত করেছিল দুর্জয় দত্ত। আশীর্বাদ করি ভগবানের চরণে যেন একজন বড় পাঠক হয়, ধর্মের সাথে যুক্ত আছে, গীতার সাথে যুক্ত আছে, গানের সাথে যুক্ত আছে। আপনারাও আশীর্বাদ করবেন যেন সে একজন বড় পাঠক হতে পারে, একজন গীতা প্রচারক হতে পারে। আর আমাদের ছোট শব্দকে যে বড় করে আপনাদের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন, এডি সাউন্ড সার্ভিস বাঁশখালী থেকে এখানে এসেছেন। আমার খুব প্রাণের প্রিয় ভাইগুলো, বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয়, ফেসবুকেও পরিচিত আছি, বাঁশখালী গেলে তাদের সাথে দেখা হয় মাঝে মাঝে। আর আমাদের এই গীতাপাঠকে দেশ তথা দেশের বাইরে দূর দূরান্তে যিনি প্রচার করছেন, আমার হরি দাদা, তাহার চরণে আগে দণ্ডবোধ জানাই। তার এই সুরের অন্তর চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যারা আমার এই গীতাপাঠ শ্রবণ করছেন, সকলের চরণে আমি নত শিরে প্রেম ভক্তি দিয়ে ভক্তিযুত হয়ে নত শিরে একটা প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা একটু আশীর্বাদ করবেন যেন গীতা মায়ের জয়গান করতে পারি। আমি অসুস্থ, অনেক দিন কন্টিনিউ প্রোগ্রাম করার কারণে জ্বর কাশি নিয়েও এখানে প্রোগ্রাম করছি, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। যারা দেখছেন
আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে গীতা পাঠ করছি। আর একটু আশীর্বাদ করবেন, আগামীকাল থেকে সিরিয়াল প্রোগ্রাম, কালকে পাল্টাপুতি দেওয়ানজি পুকুর পার, এর পরের দিন পটিয়া গুরেলা ধরপাড়া, এর পরের দিন মৈতলা কেলিশকর, এভাবে সিরিয়াল আছে আরো 4-5টা। একটু আশীর্বাদ করবেন যেন সুস্থ হয়ে সেই প্রোগ্রামগুলো করতে পারি। অসুস্থতার কারণে অনেক প্রোগ্রামও নিতে পারি নাই 2-4 দিন ধরে। একটু আশীর্বাদ করবেন, বগ্নস্বর নিয়ে গীতা পাঠ করছি, একটু আশীর্বাদ করবেন সবাই। আর আমার হরিদা থেকে অনেক ধন্যবাদ, আমার এই গীতা পাঠ যিনি প্রচার করছেন, আমার হরিদাদা আমাদের সাথে বিভিন্ন পাল্টা কীর্তনে বিভিন্ন লাইভে থাকে, অনেক প্রাণের প্রিয়জন, খুব আপনজন। তাই আসুন আমরা এই যে আজকে এত আয়োজন, আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া এত কিছু হচ্ছে, এগুলো কিছু থাকবে না। কি থাকবে? একটা কথা। জীবনে আমাদের কোনো কিছুই থাকে না, ঘর বাড়ি টাকা পয়সা কিছু থাকবে না। একটা কথা থাকবে, কি? মানুষটা কেমন ছিল, মানুষটা কতটুকু ধর্মের পথে ছিল, মানুষটা কতটুকু মানুষের উপকার করেছিল, এরকম একটা কথা থাকবে, আর কিছু থাকবে না। টাকা পয়সা ধন দৌলত যখন এই দেহ ছেড়ে চলে যাবে, প্রাণ পাখি চলে যাবে, সেদিন আর এখানে সব কিছু পরে থাকবে। আমার এই পৃথিবীতে আমরা কয়েকদিনের শুধু বেড়াতে এসেছি, কয়েকটা দিনের জন্য। যখন আমাদের বেড়ানো শেষ হয়ে যাবে, যখন ডাক আসবে ওই গোবিন্দের, সেদিন আবার চলে যেতে হবে। তাই যতদিনের জন্য এসেছি ততদিনে যদি আমরা গোবিন্দ সেবা, গুরু সেবা, ভগবানের প্রতি যদি ভক্তি প্রেম ভাব বৈরাগ্য যদি না আসে, তাহলে এই জীবনের কোনো মাহাত্ম্যই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা সুন্দর করে বলেছেন। কি বলেছেন জানেন? এমন জীবন করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে এই ভুবন। দেখবেন এই জীবনটা অতি অল্প সময়ের জন্য। এই অল্প সময়ের জীবন পেয়ে আমরা কতই অহংকার করি। ওমা, কেউ রূপের অহংকার, কেউ ধনের অহংকার, কেউ টাকার অহংকার, কেউ বাড়ির অহংকার, কেউ গাড়ির অহংকার। আমরা কত কিছুই করি, করি না মা? এগুলা হচ্ছে মোহ, মায়া, আর কিছু নয়। এটা হচ্ছে একদিন ওই গোলক বৃন্দাবন, যে বৃন্দাবন নে বসে আমার প্রাণ গোবিন্দ সহ রাধারানী অষ্টসখীকে নিয়ে আমাদেরকে এখানে পুতুলের মতো করে নাচাচ্ছে। কেমন দেখবেন তাদের হাতে, আপনারা পুতুল নাচ কারা কারা দেখেছেন? হাতে কতগুলো রশি বাঁধা থাকে না পুতুলে, ঠিক তেমন ওই পুতুলের মতো করে যেমন নাচাচ্ছে তেমনই নাচছি। আচ্ছা বলেন তো, তাহার ইশারা ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে? নড়বে না। তাহার ইশারা ছাড়া আমরা কথা বলতে পারবো না, তার ইশারা ছাড়া আমরা চলতে পারবো না। আচ্ছা, আমি যে এখানে এসেছি তার একটা ইশারা হয়েছে বলে এখানে এসেছি, এটা আমার কর্মফল। আমার কপালে আমার কর্মফলে ভগবান লিখে রেখেছেন, তুমি অমুক তারিখ অমুক দিন ওই জায়গায় গিয়ে আমার গুণকীর্তন করবে, আমার গীতার জয়গান শোনাবে, তবেই তো আমার এখানে আসা। আমি হাজার চেষ্টা করলে এখানে আসতে পারবো? এটা আমার কর্মফল, এটা আমার কর্মে আছে বলে ভগবান লিখে রেখেছেন বলে এখানে এসেছি। তাই সবেই তার ইচ্ছা। তিনি সর্বে সর্বা, সর্বকারণের কারণ, সর্বনিয়ত্তা, যিনি সবার ঊর্ধ্বে, যিনি ভগবান, যাকে দেখা যায় না, যাকে ছোঁয়া যায় না, যাকে বেঁধে রাখা যায় না। ভাবছেন আমার পিছনে এখানে কার্তিক ঠাকুর বসে রয়েছেন, এখানে তিনি বসে থেকেছেন, তার কি আর কোনো কাজ নেই? এখানে বসে থাকবেন তিনি? ভগবানের কি কোনো কাজ নেই? আচ্ছা, আমরা সবাই খাই, আমরা কখনো কি ভগবানকে জিজ্ঞেস করছি, ভগবান আপনি খেয়েছেন? আমি যেমন হরিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, হরিদা আপনি কেমন আছেন? ভালো আছে। হরিদা বলছে ভালো আছে। কিন্তু আমরা কখনো মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ভগবান আপনি কেমন আছেন?
কেউ জিজ্ঞেস করি কোনোদিন ভগবান কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করা উচিত, অবশ্যই জিজ্ঞেস করা উচিত। যখন মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ভগবান আপনি কেমন আছেন, দেখবেন একদিন জিজ্ঞেস করছেন, 2 দিন জিজ্ঞেস করছেন, 3 দিন জিজ্ঞেস করছেন, এমন করতে করতে একদিন দেখবেন প্রত্যেক দিন যখন আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে, ভগবান একদিন বলবে আমি ভালো আছি, তুই ভালো আছিস তো? ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে 10টা মিনিট সুযোগ দিয়ে যাওয়ার জন্য। নিলয় নাকি ধে একটা গান করবে, আমি তারপরে আসব। তবে একটা কথা বলি, কথাটা শেষ করে দিই। ভগবানকে যদি আসলে কি জানেন, ভগবানকে বিরক্ত করতে হয়। কেমন বিরক্ত? এই যে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 2 দিন জিজ্ঞেস করলেন, 3 দিন 4 দিন। আমার বামাকে পাকি করেছিল মাকে, মা তুমি এখন গিয়ে স্নান করে আসো, আমি তোমাকে আমার নিজের হাতে খাওয়াবো। খাই নাই, খেয়েছিল তো মা। তো ঠিক তেমন আমাদেরকে ভগবানকে ডাকতে হবে। 1 দিন ডাকবেন, 2 দিন ডাকবেন, 3 দিন ডাকবেন, কিন্তু ভগবান একদিন ঠিকই এসে আপনার সাথে কথা বলবেন। কেমন একটা কথা আছে, ভগবান বলেছেন কি, যে আমার ছাড়ে না পাশ আমি করি তার সর্বনাশ। যে ছাড়ে না আমার পাশ আমি, ভগবান দেখবেন যখন ভগবান আপনার সাথে দেখা করতে আসবে তখন আপনি অনেক কষ্টে থাকবেন। আমরা তো লোভী মানুষ, যখন বিপদে পড়ি তখন দেখবেন ভগবানকে বেশি ডাকি, যখন একটু সুখ চলে আসে তখন আর ডাকি না। ডাকি তো ভগবানও পরীক্ষা করেন, আপনাকে কষ্ট দিতে 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 দেখবেন আপনাকে সেই সুখটা দিবে, যেই সুখ আর কোনোদিন শেষ হবে না। তাই বলছেন কি, যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, যে ছাড়ে না তবু আমার পাশ আমি হই তার দাসেরও দাস। এই গীতার মধ্যে একটা কথা বলেছিলেন একটা মানুষ, বলেছেন একটা শ্লোকের মধ্যে খুব সুন্দর করে বলেছেন, ভগবান নাকি ভক্তের বার বহন করেন না, ভগবান দান করেন। গীতার মধ্যে একটা শব্দ আছে দদাম্মাহম। এটা নিয়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে। ভগবান নিজের কাঁধে করে এসে, ওইটা ভুল প্রমাণ করার জন্য নিজের কাঁধে করে এসে, মস্তকে করে এসে ঘরের মধ্যে বাজার দিয়ে গেছেন। এটা অনেক একটা বড় ইতিহাস। কষ্ট হচ্ছে খুব, এগুলো বলতে গেলে অনেক কথা আসবে। তবে গান 2টা করবে বলছে, এর নাম কি যে নিলয় দে 2টা গান পরিবেশন করবে 10টা মিনিট। আচ্ছা, শ্রেষ্ঠ একটা করবে, তারপর শ্রেষ্ঠ একটা, তারপরে নিলয় একটা, 2টা গান করবে। এরপর আমি আবার আসবো। আপনাদের চরণে ধরে বলি, 10টা মিনিটের জন্য বিরতি চেয়ে নিচ্ছি। 10টা মিনিট পরে এমন কতগুলো কথা বলবো যে কথাগুলো কোনো পাঠকের কাছ থেকে শুনেন নাই আশা করি। এমন কতগুলো কথা বলবো, 3 মাস 13 দিনের মধ্যে জীবন পরিবর্তন করার একটা মন্ত্র বলে যাব। কেমন? যারা মন্ত্রটা নিতে চাই, যারা জীবনকে পরিবর্তন করতে চান, আর যারা কথা দিবেন এই কথাটা পালন করবেন, তাদের জন্যই শুধু বলবো। তারা শুধু থাকবেন, যাওয়ার সময় এই কথাটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। 3 মাস 13 দিনের মধ্যে জীবনে যদি পরিবর্তন না হয়, আমার নাম্বার নিয়ে আমাকে ফোন করে গালি দিবেন। কেমন? যারা জীবনকে পরিবর্তন করতে চান, নিজের মধ্যে যে একজন মানুষ থাকে, সেই মানুষটাকে যদি দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই থাকবেন, সেই কথাটা, সেই মন্ত্রটা নিয়ে যাবেন। কেমন? এখন গান করবেন নিলয় দে।